تو مائک زندہ ہے کہ مردہ؟ مردہ. بھائی دیکھیے اب زیادہ ٹائم نہ لوں، بس کام کو ختم. زندہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روح. جی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور مردہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں روح تھی اور روح نکل گئی، وہ مردہ. تو بتاؤ مائک زندہ ہے کہ مردہ؟ میگے کے پاس پڑے، میگے کے پاس. زندہ مردہ کے علاوہ ایک چیز اور بھی تو ہے، بے جان. بے جان. بولو یار، اجاز. مائک زندہ ہے کہ مردہ؟ ہاں، معرفت کی بات دیکھیے آپ لوگ سمجھ گئے. وہ بول رہا تھا ادھر. تو زندہ اور مردہ دیکھیے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے بالکل واضح تشریح کرتی ہے. جیو، نرجیو، سجیو. جان، جاندار، بے جان، مردہ. جاندار کون؟ زندہ کون؟ جس کے اندر روح ہے وہ زندہ. اور مردہ کون؟ جس کے اندر روح تھی، روح نکال لی گئی. بغل میں قبرستان ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. پہلے جب تک جان تھی چلتے پھرتے تھے، آج قبروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. آپ زندہ کہیں گے کہ مردہ؟ ہے نا؟ زندگی اور موت الگ ہے. اچھا زندہ کیسے کہتے ہیں؟ زندہ اس کو کہتے ہیں ہم جس کو زندہ سمجھتے ہیں، جو چلتا پھرتا ہے وہ زندہ، جو کھاتا پیتا ہے وہ زندہ، جو اٹھتا بیٹھتا ہے وہ زندہ، جو تجارت کرے وہ زندہ، جو بات کرے وہ زندہ، جس کا دل دھڑک رہا ہو زندہ، جس کی نبض چل رہی ہو زندہ، اور جس کی نبض ٹھہر گئی ہو وہ مردہ. جو چلتا پھرتا نہ ہو وہ مردہ، جو کھاتا پیتا نہ ہو وہ مردہ، جو اٹھتا بیٹھتا نہ ہو وہ مردہ، جس کا شوشن کریا است ویست ہو گئی ہو مردہ. ہم زندہ اس کو کہتے ہیں جس کی سانس چل رہی ہو، اور مردہ اس کو کہتے ہیں جس کی نبض ٹھہر گئی ہو. لیکن آؤ قرآن سے پوچھے، اے قرآن تو بتا زندہ کون ہے مردہ کون ہے؟ تو قرآن کو مزاج دیکھو. ابو جہل ابھی زندہ ہے، ابو جہل کھا پی رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے انکا لا تسمع الموتى، اے محبوب ان مردوں کو مت سناؤ. ابو جہل چل رہا ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے. ابو جہل کھا رہا ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے. ابو جہل اٹھ بیٹھ رہا ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے. ابو جہل تل پہ ٹہل رہا ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے. لیکن یہی قرآن اس امیر حمزہ کے بارے میں، یہی قرآن اس امام علی مقام کے بارے میں جن کا گلا کاٹ دیا گیا ہے، جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سبحان اللہ. رک گئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے. ابو جہل چل رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مردہ. اور اب امام علی مقام کی سانس رک گئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے زندہ. اور قرآن سے پوچھے قرآن بتا تیرے نزدیک زندگی کیا ہے؟ گونگ کے بولو اور مچل کے بولو. قرآن تیرے نزدیک زندگی کیا ہے؟ اے قرآن تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو قرآن کا مزاج جواب دے گا نادان، نفس کے چلنے کا نام زندگی نہیں ہے، نفس کے ٹھہرنے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ ابو جہل چل پھر رہا ہے، عداوت رسول اس کے دل میں ہے، چلتا پھرتا ہے، مردہ ہے. ہر حسین کا گلا کاٹ دیا گیا ہے لیکن دل میں محبت رسول ہے. حسین زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور شیر ربانی، علماء اہل سنت. اچھا بتاؤ مائک زندہ ہے کہ مردہ؟ بے جان. اب آئے عیسیٰ روح اللہ. جھوم کے بولو اور مچل کے بولو. ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. عیسیٰ روح اللہ مردوں کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. لیکن مردہ کیسے کہتے ہیں؟
बताओ, पहले जान थी, रूह थी, रूह निकाल दी गई, मुर्दा हो गया। ईसा रूहुल्लाह ने ठोकर मारी, रूह फिर लौट कर बदन में आ गई, जिंदा हो गया। बहुत बड़ा मोजज़ा है, बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा इख्तियार है। अच्छा बताओ, ये पत्थर जो पड़े हुए हैं ये जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो यार, बेजान किसको कहते हैं? जिसमें कभी जान ना हो, न रूह थी न रूह निकाली गई। वो ईसा रूहुल्लाह है जो ठोकर मारकर मुर्दों को जिंदा करते हैं। लेकिन हबीबुल्लाह की शान ये है, वो मुर्दों को जिंदा नहीं करते हैं, निगाहें डालकर बेजान कंकरों को जान दे देते हैं। जिंदगी बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा। कंकर बेजान है ना, जान नहीं होती है। अबू जहल ने मुफ्तियों में कंकर उठाए थे, मुस्तफा की बारगाह में आया था, ऐ मोहम्मद अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है? कंकर बेजान। रूह नहीं होती, जबान नहीं होती, जिस्म नहीं होता, हरकत नहीं होती है। अबू जहल आया हाथ में कंकरियां लेकर, नबी से कहने लगा अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी का दरियाए करम जोश में है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं? कंकरों को बोलते सुना है तुमने? देखा है? हाँ, नहीं देखा होगा क्योंकि ये बेजान है। ये तो हो सकता है कब्रिस्तान किसी को ले गए, बेचारे की सांस थोड़ी सी रुकी हुई हो, लिटाया गया, सांस आ जाए तो जिंदा हो जाए। तो मुर्दा तो जिंदा हो सकता है, लेकिन बेजान में जान नहीं बढ़ सकती। अबू जहल आया, यार मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी ने कहा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो ये बताए कि मैं कौन हूं? अबू जहल की तो 12 इंद्रियां चौकस, दिल की मुराद पूरी हो गई। वो भी जानकार था, बहुत बड़ा, अपने आप को अबुल हिकम कहा जाता था, बहुत समझदार था। उसने भी सोचा ये बेजान है, बेजान कैसे बताएगा कि ये कौन है? लेकिन ये मेरे नबी है, वो रूहुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। मेरे नबी ने निगाह करम डाली, नबी की निगाह अबू जहल की मुट्ठियों को चीरती हुई कंकरों के बदन पर पड़ी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की निगाह पड़ी है कंकरों के अंदर, बेजान के अंदर जान आ गई, हरकत होने लगी, लफ्ज़ आ गया। कंकरियों ने ज़बाने बाबा दोहल कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो रूहुल्लाह वो होता है जो मुर्दों को जिंदा कर दे, और हबीबुल्लाह की शान ये होती है जो बेजान में जान पैदा कर दे। वो हजरत दाऊद हैं जो हाथ में लोहा लेते थे तो दबाकर उसको मोम कर देते थे, लेकिन वो दाऊद खलीफतुल्लाह हैं, हम हबीबुल्लाह के उम्मती हैं। लोहे को भट्टी में पिघलाया जा सकता है, पिघला के उसका आकार बदला जा सकता है, लेकिन बताओ ईमानदारी से बताना, एक ईंट को अगर तुम 1 घंटा भट्टी में रखो तो बताओ वो ईंट पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? ईंट है, ईंट नहीं पिघलेगी, लोहा पिघल जाएगा। लोहे के अंदर वो क्वालिटी है कि उसको तपिश पहुंचे, गर्मी पहुंचे, अपना आकार बदल देता है, लेकिन पत्थर अपना आकार बदलता नहीं है। पत्थर को तो मिट्टी को ईंट बनाया ही जाता है, भट्टी में तपा के, उसका आकार बदलता नहीं है। हजरत दाऊद अपने हाथ में लोहा ले ले तो उसको पिघला कर मोम कर दे, वो दाऊद है, वो अल्लाह के दाऊद खलीफतुल्लाह है, लेकिन हमारे आका हबीबुल्लाह है। मेरे आका ने लोहे को नहीं पिघलाया,
लगाया, पत्थर पिघलता है नहीं पिघलता है, लेकिन आओ मेरे नबी का कमाल देखो, आओ हबीबुल्लाह की शान देखो, आओ मेरे नबी का चलना देखो। मेरे नबी चल रहे हैं, मेरे नबी गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, मक्के की वादियां महक रही हैं, मेरे नबी चल रहे हैं, मदीना मुअत्तर हो रहा है, मेरे नबी चल रहे हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, मेरे नबी का चलना बेमिसाल है, कैसे मसीने की खुशबू से पूरा मक्का और मदीना मुअत्तर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा मुबारक पसीना, ऐसा मुबारक पसीना कि पढ़ूं मैं ना तो मेरी ज़बान खुशबू दे, ज़बान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे, और मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। कैसा बेमिसाल पैगंबर अल्लाह ने हमको दिया है। अल्लाह अल्लाह, सत्ता की जमीन के सीनों में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई, मेरे नबी चल रहे हैं मदीने में। अल्लाह अल्लाह, वो मदीना, वो मुकद्दस मदीना, क्या हर आशिक की तमन्ना है मदीना।